اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد بنانے کی فضیلت کے بارے میں حدیث۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جس نے بنا دیا للہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کا گھر بھی بنانا ہے تو اللہ کے لیے، رضا اللہ کی مقصود ہو، ورنہ مسجد میں بھی لگائے گئے پیسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا جس نے بنایا للہ اللہ کے لیے مسجدن مسجد کو، تو بنا اللہ بنائے گا اللہ تعالی لہو اس کے لیے بیتن ایک عالی شان گھر فی الجنہ جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کیا تو اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں تیار کرتا ہے، اور وہ بھی عالی شان، بہت پیارا، پر گھر ایک گھر بنایا نا دنیا میں تو اس کے بدلے میں ایک گھر اللہ کے پاس۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک پورا گھر تو ہم بنا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہمارا گھر جنت میں کبھی نہیں بنے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے گھر بننے میں حصہ ڈالتے ہو نا، تو آپ کا اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب طاقت ہماری، ہم 1000 بھی دے سکتے ہیں، 10,000 بھی دے سکتے ہیں، 50,000 بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ ہم تو دیں گے 10 روپے یا 100 روپیہ تو گھر جنت میں بن جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی دل کھول کے کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو 10 روپے بھی اللہ قبول کرتے ہیں، جتنی جیسی نیکی اتنی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا والوں کی طرح چھوٹی نیکی کو حقیر جانتے ہیں، اللہ حقیر نہیں جانتے۔ چاہے آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہیں دیتے، اپنی طاقت کے مطابق اپنی خوشی کے ساتھ دیں۔ یہاں تک کہ گٹھلی ہے نا کھجور کی کھا کے لوگ پھینکتے ہیں نا، اوپر اکثر نا وہ باریک سا دھاگا رہ جاتا ہے نا، تو وہ باریک سا دھاگا بھی جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اب جس بندے کے پاس ہے ہی وہ، تو وہ وہی دے دے، جس کے پاس نہیں ہے وہی دے سکتا ہے، وہ کنجوسی ہو جائے گی۔ ہاں 400-500 چلے گا، لیکن وہ نوعیت دیکھ لے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے، تو وہ اپنی خوشی سے ضرورت کا خیال رکھے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو اپنے گھروں کو چلانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، وہ بنتے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، قسمت والے اپنا قسمت کا حصہ ڈالتے ہیں۔ جس کی قسمت میں ہوتا ہے نیکی میں حصہ تو وہی ڈال سکتا ہے۔ ہر بندے کی تو قسمت میں یہ چیز ہی نہیں آتی، کیونکہ اس کے دل میں نہیں آتا، اسے یہ چیز اندر سے تنگ کر دیتی ہے۔ ہائے پیسے ہو 100 200 300 1000 500، شیطان بندے کا دل بند کر دیتا ہے، سینہ تنگ کر دیتا ہے کہ نہیں اتنا نہ دو۔ وہ پھر اتنا اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ 10 روپے بھی دیتا ہے تو اسے بھی 10 دفعہ سوچتا ہے آج 10 روپے دیے تھے، 10 چلے گئے، یہ چلے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرتے ہیں، اور دگنے کے بعد بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی 10 دنیا میں ملتے ہیں اور 70 آخرت میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دن انار تھا، کوئی سوالی آیا، ان کو انار دے دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شام کو تو انار پکڑے ہوئے ہیں، جو اتنے زیادہ پکڑائے تو وہ جلدی سے گننے لگ گئی۔ گنے انار تو وہ 9 تھے، تو کہتی ہے میرا 10واں انار کدھر ہے؟ یقین تو دیکھیں، بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عام تو ہستی نہیں ہے، وہ یقین کہاں پہ ہوگا پھر؟ کہتی ہے میرا 10واں انار۔ کہتے ہیں کون سا 10واں؟ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ 1 دو گے تو 10 دوں گا، تو میں نے 1 انار دیے تو یہ 9 کیوں ہے؟ 10واں انار دیجئے۔ تو پھر انہوں نے نکال کے دیا۔ کہتے ہیں آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ کا اللہ پر یقین کتنا ہے۔ تو پھر آخرت
में जो मिलने वाला है वो बेइंतहा है। मैं आपको ना ये कहूँगी कि अल्लाह के घरों को तो आपकी ज़रूरत पड़ी रहती है, आप कभी भी दे सकते हैं, किसी टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट में, मतलब कि अभी आपके पास ज़्यादा हो, नेक्स्ट में पैसे थोड़े हों, या अभी अल्लाह के घर को ज़्यादा ज़रूरत है, बाद में थोड़ी हो। ये सिलसिला चलता रहता है ना। बाज़ दफ़ा हमें अभी करने पड़ जाते हैं, लेकिन मेरा दिल है कि रमज़ान के अंदर ना आप ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, क्योंकि वो ना 70 के साथ और ज़रब खा जाते हैं, वो और ज़्यादा फिर मुनाफा आ जाता है, सेल लग जाती है ना नेकियों की, सदका करें अल्लाह की राह में। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर तो ऐसे है ना कि अल्लाह 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, अल्लाह फिर बढ़ाते जाते हैं। तो जहाँ आगे पीछे एक नेकी की 10 मिलती हैं, तो रमज़ान में एक की 70 मिलती हैं। खुद सोचें कितना बढ़ गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रमज़ान में आप ख़ास सदक़ात का अहतमाम क्या करें। वैसे भी अपनी आदत को डालें, हम पूरी ज़िंदगी खर्च करते रहते हैं ना, आज इतने हो गए, अल्लाह के घर में भी खर्च करने के लिए आप ना कोशिश किया करें, हर हफ्ता कुछ ना कुछ देते रहें। ये ना आपको आदत रहेगी। आप अपने बच्चों को बताया करें कि मैंने आज ये दिया वो दिया। बच्चों को बताना रियाकारी नहीं है, उनकी तरबियत में ये चीज़ आती है कि अल्लाह की राह में देना एक अच्छी बात है, और बंदा इससे सीखता है, बंदा इस चीज़ से सीखता है। अपने बच्चों को दिया करें कि आप देकर आओ। ज़रूरी नहीं कि अनाउंसमेंट कराना ज़रूरी है, बच्चे को आदत डालना ज़रूरी है। हाँ जी, अल्लाह ने अपने नबी की ज़ुबानी हमें क्या बतलाया है कि तुम अगर अल्लाह का घर दुनिया में बनाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, और वो महल भी क्या होगा, दुनिया की किसी रियासत के महल से ज़्यादा खूबसूरत होगा और ज़्यादा नेमतों से भरपूर होगा, ऐशो आराम हर से ज़्यादा होगी। यानी वहाँ मुलाजिम भी होंगे, नौकर भी होंगे, कलीन अच्छे से अच्छे बिछे होंगे, आलीशान तख्त बने होंगे, और तख्तों के ऊपर वो बैठा होगा, तख्त के ऊपर तकिए लगा के, गाओ तकिए बड़े खूबसूरत होंगे लगा के बैठा, और मुलाजिमीन हुक्म का इंतज़ार कर रहे होंगे, कब बात को कहें तो हम माने। लुअलु वल मरजान, जब भी उनको चीज़ शराबन तहूर पीने का दिल तलब करता है ना, तो वो बच्चे लेके जाके फ़ौरन पेश करते हैं। और वहाँ पे किसी फल फ्रूट पे दिल करेगा तो फ़ौरन दरख्त झुकेगा और अपना फल तोड़ के रख देगा। आने जाने सवारी पे दिल किया तो ये ज़्यादा इतनी रश हासिल बसल में जाना नहीं पड़ेगा, एक जन्नती सवारी मिलेगी जो जन्नत में लेके उड़ेगी। और जन्नत इतनी कुशादा है, हर बंदे की इतनी बड़ी जन्नत है, हर किसी ने अपने हदूद में ही घूमना है। तो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई हसल बसल नहीं, कोई थकावट नहीं है, सफ़र से इंजॉय है। ऐ बंदा जन्नत के उन दरख्तों में, सबज सबज दरख्तों और बेलों में उड़ता फिरेगा, ये तो नज़ारा ही बड़ा हसीन है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी देनी है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये खूबसूरत काम हम सब से ले। ये अल्लाह का घर चल रहा है ना, आप इसके लिए एक मजबूत सतून बन जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसके साथ तामन करता ही रहूँगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, यकीन माने अल्लाह की रज़ा के लिए कह रही हूँ। मैं तो आज यहाँ हूँ, कल नहीं होंगी, कल कोई और होगा आपके साथ, लेकिन आपको अल्लाह के इस घर के साथ खड़े होना है इंशाल्लाह। आप अपने आप को, अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि इस घर को हम आबाद करेंगे, इस घर की ज़रूरियात का हम ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपके घरों को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घरों की ज़रूरियात का इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखेगा।